نبوت، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ تھک گئے ہو؟ اور پیچھے والے تھوڑے تھک گئے، تھوڑے پنو سے۔ تم چپ رہو، آگے والے، پیچھے والے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی سی، چلو تمہارا تھوڑا بھی بہت ہے انشاءاللہ۔ اب سارے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے حاجی صاحب جو ہیں، اگر میں نے یہ والی نہیں پڑھی تو پھر یہ جانے نہیں دیں گے۔ کون سی والی؟ ہاں جی خالد صاحب، وہی والی ہے یہ والی؟ کون سی پڑھوں؟ اچھا جون سی والی، یہ وہی تیسرا آ گیا، یہ وہی تیسرا آ گیا بھائی۔ کدی اٹھدی سی، میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، طائف دیکھا ہے، بنو سعد کئی بار گیا ہوں، اماں حلیمہ کے گھر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تو بند کر دیا اللہ مجھے، کئی بار ہم اپنے گروپوں کو بھی لے کے جاتے رہے، آج بھی وہ اسی حالت میں ہے۔ جہاں شق صدر ہوا وہ درخت وہاں ہوئے، اور وہاں آج بھی بکریاں چرتی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، پتھریلے پہاڑوں پہ بکریاں کیا چرتی ہیں، لیکن اماں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، اور انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا اس آسمان نے۔ میں نے وہاں بیٹھ کے ایک بار پڑھا، گیا کئی بار، لیکن جب پہلی بار گیا میں نے یہ پڑھی، یہ نہیں دوسری پڑھی، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے۔ واللہ بادل آئے، بارش شروع ہوئی، ہماری کرامت نہیں تھی، کیا پتہ وہ اماں حلیمہ کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ۔ تم مدنی دا جھولا جھولندی۔ آج میں حاجی خالد صاحب چھوڑ نہیں رہے، 10 کے نوٹوں پہ قابو کیا ہوا ہے مجھے انہوں نے۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان پہ نہیں چلتا، ہم سی این جی پہ بھی چلتے ہیں، پیٹرول پہ بھی چلتے ہیں، پیغام رہو انشاءاللہ، کبھی کبھی پیدل بھی چل جاتے ہیں۔ تیسرا والا بھی ہے۔ کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی۔ کون یہ فیڈ بیک کر رہا ہے؟ تھوڑا سا آواز کھولو، اچھا چل رہا ہے باقی۔ ہاں ایک بار پنجابی میں کہہ دو سبحان اللہ، پنجابی میں، یہ تو عربی والی ہے، پنجابی میں کہو نا، میں کیسے بتاؤں مجھے، چلو سرائکی میں بول دو۔ سبحان اللہ۔ ارے امیر صاحب آپ تو بیٹھے ہیں، یہ بھی بہت ہے، اللہ آپ سے راضی ہوں۔ پنجابی، پشتو، لیکن ایک جگہ میں نے کوہاٹ میں کہا کہ پشتو میں کہو سبحان اللہ نا، تو ایک نے کہا تھا وہ سبحان اللہ، یہ وہاں آ گیا تھا کہیں سے۔ ہاں میں نے کہا یہاں پہ بھی کوئی واشا ہوگا، نہیں ہے واہ، یہاں پہ واہ صحابہ واہ ہے۔ ہاں ایک بار کہو واہ صحابہ۔ کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی، او ڈگدی ٹیندی رہندی سی، ان کو ہی نہ کول بٹھاندا سی، ان کو ہی نہ نال رلاندا سی، ان دی لنگدی کیویں دہاڑی سی، جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ سی، او دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھو آکے او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، انو خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، ان دی جھولی پھر بھی خالی سی، جد سارے پاس اورے گئی ہے، جد سارے پاس اورے گئی ہے، سرکار دے بوئے بے گئی ہے۔ کہہ دو جو توئی والوں گرج کے سبحان اللہ۔ سرکار دے بوئے بے گئی ہے، آخر ابوا ملیا ہے، جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے، آخر ابوا ملیا ہے، جتو خالی نہ کوئی مڑیا ہے، رحمت دا جھولا جھلیا ہے، رحمت دا جھولا جھل مل کے، رحمت دا جھولا جھلیا ہے، رحمت دا جھلیا ہے، سرکار دا بوا کھلیا ہے، سرکار دا بوا کھلیا ہے، ایک لونڈی باہر آئی ہے،
दाई नल जाती पाही है उन्हों बाहों न पे उठाया है फिर सीने नाल लगाया है उन्हों कहती है जो तोई वालो सुनना आते नो नाल ले जावा में एक नूरी मुख दिखावा में सज बहड़े ओ चंद चढ़या है सज बहड़े ओ चंद चढ़या है जिद चंद ने भी कलमा पढ़ जिद चंद ने भी कलमा पढ़या है अज जाके अब हलीमा दा मिले आलज पाल यतीमा फिर लोरी आप सुनांदी है नाल सदके वारी जांदी है बनु साद बनु बोलो बोलो हलीमा सादिया उस कबीले की। अब क्या हुआ एक और बीच में बात बता दूं, है तफसीली वाकया, मैं मुख्तसर सी एक बात बीच की बताता हूं। जब अम्मा हलीमा ने हुजूर को लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, ऊंटनी पे बैठी, शोहर आगे, बीच में दो जहानों का सरदार, वाह सुभान अल्लाह, पीछे हलीमा सादिया। ऊंटनी खड़ी करते हैं, ऊंटनी खड़ी नहीं होती, जोर लगा दिया। क्या हो गया डाची को? किसी ने कहा इस बच्चे की अजीब करामात हमने देखी हैं, शायद इसको आपने पीछे रखा है, आप इसको आगे ले जाएं। अम्मा हलीमा आगे आई, हुजूर आगे, गोद में, शोहर पीछे, ऊंटनी खड़ी हो गई। वाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारों, वो ऊंटनी खड़ी क्या हुई? ऐसे चली जो एक आध दिन पहले जो दाइयां निकल गई थी मक्के से, रास्ते में उनको भी क्रॉस कर दिया। वो दाइयां कहती थी ये तो हलीमा है, ये उसका शोहर है, ये उनकी ऊंटनी तो बड़ी कमजोर थी, लगता है इन्होंने मक्का में ऊंटनी बदल दी, सवारी बदल दी। शोहर पीछे थे, उनको कहते थे नहीं नहीं हलीमा भी वही, मैं भी वही, वो सवारी भी वही, बस सवार बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या हुआ? बनु साद पहुंच गए, कुछ दिन गुजर गए, हलीमा घर से नहीं निकलती। वो घर भी क्या था यार, ये जहां हम बैठे हैं ना, ये हाजी साहब खड़े हैं ना, हाथ खड़ा करें, ये वाले हाजी साहब, इधर से लेके मेरे तक भैया इतनी लंबाई थी, और चौड़ाई जहां मैं बैठा हूं, और आप हाथ खड़ा करें, पिंक सोडा ले, बस इतनी चौड़ाई, ये घर था, ये लंबाई, ये चौड़ाई। वल्लाह उस चौड़ाई में मैं पूरा लेट नहीं सकता था। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना, हम उनके नाम लेवा, सलाम उस पर के टोटा बोरिया जिसका बिछोना था। कुछ दिन गुजरे, अम्मा हलीमा घर से निकलती नहीं है, जतोई वालों, और जो दाइयां गई थी ना मक्के से, वो परेशान हो गई, कहीं हलीमा सफर करके आई है तो थक गई होगी या बीमार हो गई होगी, चलो खैर खबर लेते हैं। हलीमा की बीमार पुरसी करते हैं। शायर ने अजीब नक्शा खींचा, पता है क्या कहने लगा? बनु साद दिया जो दाइया ने, चल कोल हलीमा आया ने, सब पुछण बाहर आंदी नहीं, क्यों सानू शक्ल दिखांदी नहीं, कि तू खांदी है, कि तू पींदी है, कि तू खांदी है, कि तू पींदी है, कि तू खांदी है, कि तू पींदी है। बोली ए हलीमा दाइया नू, खैरियत पुछण आइया नू, ना बाहर में यूं आंदी हा, ना तुहानू शक्ल दिखांदी हा, ना खांदी हा, ना पींदी हा, जांदी नहीं किसे भी पासे में, बस वहड़े विच घुम लेंदी हा। जद मैनू भुख लग
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ जिंदाबाद सुभान अल्लाह पूरी शान रिसालत शान रिसालत शान रिसालत ताजदारे खत्मे नबूवत नारे तकबीर हाय हाय पूरी महफिल का निचोड़ जद मैनू भुख लग जांदी सब कहो सरकार दा मूंह चुम लेंदियां सरकार दा मूंह चुम लेंदियां जद मैनू भुख लग जांदी सरकार दा मूंह चुम लेंदियां सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें।